जय जगन्नाथ एमटी ओडिया एजुकेशन को आपको स्वागत। यार पूर्व भिडियो आम 41 प्रश्न सह उत्तर आलोचना करते चर्जा गीतिकार बाकी किसी रही आम ये भिडियो आलोचना करवा। भिडियो टी शेष पर्यंत देखूँ जानीपर। चर्जा गीतिकोश पोथीर शेष केतोटी पत्र नष्ट हो जाता? 6टी। चर्जा गीतिकोश केतोटी अंशर अभाव थिला? 3.5टी। चर्जा 24, 25 और 48 समेत 23टी किछि अंश अभाव थिला। किछि चर्जा गीतिकोश अनुवादटीर अभाव दूर करथिले? किए किए चर्जार जो अभावटा थिला ताकू दूर करथिले? प्रबोध कुमार बागची। चर्या शब्द केउं केउं आलोच्य क्षेत्र में प्रासंगिक? उत्तर आचरण, विधि बा आचार पालन, व्रत बा धर्म कार्यकरण। चर्या 2 रे किए चर्या शब्द को आचरण बा आचार अर्थ रे प्रयोग करिसंती? कुपुरी पाद। भारतर बौद्ध धर्म लुप्त होगा परे मध्य नेपाल रे प्रचलित बोली किए प्रचार करिसंती? महापंडित राहुल संस्कृतायन। नेपाल रे केउं भाषा रे चर्या शब्दर अपभ्रंश रूप बा विकृत रूप हेउछि चच्चा? नेवारी भाषा रे चर्या शब्दर अपभ्रंश रूप कौन? चच्चा। उत्तर चच्चा। जोगी मानकर दुष्कर व्रताचरण बा गुह्य साधनार अन्य नाम कौन? तार अन्य नाम होछि चर्या। चर्या गीति को केही केही केउं नाम रे अभिहित करिसंती? चर्या पद बोली अभिहित करिसंती केही केही। बौद्ध गान और दोहा पुस्तकर मुखबंधरे हरप्रसाद शास्त्री कौन कहिसंती? गान गुली वैष्णव देर कीर्ति नौर मत गानेर नाम चर्या पद यह कहिथिले से। 53 नंबर देखिबा। चर्या पद नामकरण द्वारा संपादित और दोहा कोशरे समर्थित? चर्या पद नामकरण काहा द्वारा संपादित और दोहा कोशरे समर्थित? महापंडित राहुल संस्कृतायन। श्री मणीन्द्र मोहन बसु निज संपादन गीतिगुड़िकर पाठांतर सहित केउं संस्करण प्रकाश करिसंती? उत्तर चर्या पद। गोटे गोटे स्वयं संपूर्ण रसघन गीति कविता होइथिबारु एहाकू चर्या पद न कही कौन आख्या देबा अधिक उपयुक्त सम्मत? चर्या गीति। उत्तर चर्या गीति। किए चर्या संपर्कीय निज पांडित्यपूर्ण आलोका ग्रंथ चर्या बोली रखिछंती? श्री तारापद मुखोपाध्याय। डॉक्टर सुकुमार सेनक स्वसंपादित चर्या गीति कोशर नाम कौन? चर्या गीति पदावली। उत्तर चर्या गीति पदावली। डॉक्टर खगेश्वर महापात्रक संकलित गीतिर नाम कौन? उत्तर चर्या गीतिका। चर्या गीतिका गुड़िक मध्य सर्वाधिक गीत केते पाद विशिष्ट? सर्वाधिक गीत गुड़िक 5पदी बा 10 पाद विशिष्ट। चर्या 43 केते पाद विशिष्ट? चर्या 43 त्रिपदी बा 6 पाद विशिष्ट। चर्या 21 और 22 केते पाद विशिष्ट? 6पदी बा 12 पाद विशिष्ट। चर्या गीति केते पदी विशिष्ट? 7पदी बा 14 चरण विशिष्ट। चर्या गीतिर विशिष्ट अंग किए? ध्रुव पद। गीति रे केउं पदटी बारंबार आवृत हुए ताकू कौन कहा जाए ना? ध्रुव पद कहा जाए। प्रत्येक चर्यार केउं केउं पंक्ति को प्रथम पाद भाव ग्रहण करा जाए? प्रथम और द्वितीय पंक्ति को। यहाँ पर आम 66 पाखर आलोचना करवा। चर्यार केउं केउं पंक्ति को ध्रुव पद भाव ग्रहण करा जायछि? उत्तर तृतीय और चतुर्थ पंक्ति। चर्या गीतर केउं टीकार तृतीय और चतुर्थ पंक्ति द्वय को ध्रुव पद भाव व्याख्या करा जायछि? संस्कृत टीकार। उत्तर संस्कृत टीकार। सबरी पादक केउं दुईटी गीति रे एकाधिक बार भणितार उल्लेख रही? 28 और 50। उत्तर 28 और 50। गीति कविता गुड़िकर केउं केउं शब्दटीर व्यवहार सर्वाधिक? भणई भण भणति। उत्तर यार भणई भण भणति। चर्या 18 भणिता सूचक शब्दर संधान न मिलिले मध्य केउं शब्दरू पदकर्ता कान्हुपाद अटंती बोली कहा जाए? उत्तर होछि कान्हु। आधुनिक काल रे तत्व नुहे अधिक कौन उपभोग्य थाए? कवित्व और सौंदर्य बोध। 23 जनक मध्यरु किए सर्वाधिक गीत रचना करथिले? कान्हुपाद। आमे जहाकू कान्हुपा बोली कहू से सर्वाधिक गीत रचना करथिले। कान्हुपादଙ୍କ रचित गीत गुड़िकर संख्या केते? 13। संख्या दृष्टि कान्हुपादଙ୍କ तलकू किए आसंती? भुसुकपाद बा भुसुकपा। भुसुकपाद केतोटी गीतर रचयिता? 8टी गीतर। लुईपाद और सबरीपाद केतोटी गीतर रचयिता थिले? 2टी। केते ख्रीष्टाब्द रे बौद्ध गान और दोहा नाम प्रकाशित पुस्तकटी स्थान पाइछि? उत्तर 1916 ख्रीष्टाब्द। 78 नंबर। 1917 ख्रीष्टाब्द केउं पुस्तक समग्र भारतवर्ष रे एक आलोड़न सृष्टि करिथिला? उत्तर बौद्ध गान और दोहा। 1917 ख्रीष्टाब्द प्रकाश पाइथिबा बौद्ध गान और दोहा केउं भाषार थिला ना? 1000 बछर रे पुराण बंगला भाषाय बा बंगला भाषा रे थिला।
କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଜୋର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ସରେ ଦୋହାକୋଷ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଚର୍ଯା ଗୀତି ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରଚାରିତ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ କଥାକୁ କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ? ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ ସ୍ୱଂସପାଦିତ ଦୋହାକୋଷରେ କେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ବିନୟ ଶ୍ରୀଙ୍କର 15ଟି ଗୀତ, ସୁମୟୀ ଗୀତି, ଲୁଇ ଗୀତି ଓ କାହ୍ନୁ ପା ଗୀତି। 83 ନମ୍ବର ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯାକାରମାନଙ୍କର ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି? ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପୁସ୍ତକରେ। ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଚର୍ଯାପଦ। ଡକ୍ଟର ବିନୟ ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟର ରଚୟିତା? ସାଧନାମାଳାର ଓ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଜୁଟେରିସିଜମ୍। ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ। 87 ନମ୍ବର ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଚର୍ଯା ଗୀତି। କେତେ ମସିହାରେ ଚର୍ଯା ଗୀତି ପଦାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ? 1965 ମସିହାରେ। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେଣଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମୌଳିକ ତଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର ଭାଷାର ଇତିବୃତ୍ତି। ଶ୍ରୀ ହେମ ବଡ଼ୁଆ ନିଜ ଲିଖିତ ଆସାମୀଜ୍ ଲିଟରେଚର ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯା ଗୀତି। ଡକ୍ଟର ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇଥିଳି ଲିଟରେଚର ପୁସ୍ତକରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକ ବୃହତ୍ ଇତିହାସ ନାମରେ କେଉଁ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବାଙ୍ଗାଲୀର ଇତିହାସ। ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1967 ମସିହାରେ। କିଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓରିସା ନାମରେ ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ପୁସ୍ତକରେ କିଏ 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଚର୍ଯାକାରଙ୍କ 25ଟି ଗୀତି ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଦ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ। ହେ ବଜ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯୋଗ ରତ୍ନମାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାହ୍ନୁପାଦ ବା କାହ୍ନୁପା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ସେ ଏହାର ଲେଖକ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ଲିଖିତ ହେବାର ସମୟକାଳ କେତେ? 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ବଛରରେ ପୁରାଣ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଏହି ଶୀର୍ଷକଟିକି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟା ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏବଂ ତହିଁର ଲେଖକ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଏକଥା କହିଥିଲେ। କିଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହନ୍ତି ଆଲୋ ଆଧାରୀ ଭାଷା? ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଭିସନ୍ଧି ବା ସନ୍ଧି ଭାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ପଣ୍ଡିତ ଶାକ୍ତ ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ମାରିଅ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ, ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କବାଳି। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କାହାର ରଚନା? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ରଚନା। ଲୁଇ ଭଣୋଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଅ ଜାଣ, ଏହା କାହାର ରଚନା? ଲୁଇପାଦଙ୍କ ରଚନା। ମାଧ୍ୟମିକ ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନାଗାର୍ଜୁନ। ବ୍ରଜଯାନର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା କିଏ? ବ୍ରଜସତ୍ତ୍ୱ। ସହଜାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା କିଏ? ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସହଜ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଶାନ୍ତିପାଦ ଏହା କହିଥିଲେ। ନଗର ବାହାରେ ଡୋମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ, ଏହି ପଦଟି କାହାର? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର। ଆଲୋ ଡୋମ୍ବି ତୋର ସମ କରିବୋ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ନିଘିନ କାହ୍ନୁ ପାଳିଆ ଜୋହ ଲାଙ୍ଗ, ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କାହାର? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାର୍ବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଳି, ମହଙ୍ଗି ପିଛ ପର ହିଣ ସବରି ଗିବତ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି, ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କାହାର? ସବରିପାଦଙ୍କର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। ବ୍ରଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂମି। ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଦଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୀନ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏନ୍ସା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ସହରପାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ରାହୁଳ ସୂଚୀ। ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର
ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତର କେଉଁ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ସଂସ୍କୃତର ଚର୍ ଧାତୁରୁ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ନର ନାରୀ ମିଳନରେ କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ? ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାସୁଖ। ଟୀକାକାର ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଲୁଇପାଦ। ଶବରୀପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଲୁଇପାଦ। 13ଟି ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କାହାର ଲେଖା? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ। ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଶବରୀପାଦ। କୁରୁକୁଲ୍ଲା ସାଧକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସରହପା। ଶାନ୍ତିଦେବ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ମଞ୍ଜୁବ୍ରଜ। କମ୍ବଳପାଦଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଅଭିସମୟ ନାମ ମଞ୍ଜିତା। ଲୁଇପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସରହପା। ଶବରୀପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଲୁଇପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶବରପା, ଶବରପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସରହପା। ଏହି ସରହପା କେତେ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲେ? ପ୍ରବକ୍ତା ବା ଆଦିଗୁରୁ 84 ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।